ذہنی آزمائش آ گیا العلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش اور اس میں آج ہم موجود ہیں. الحمدللہ سیزن 17 شروع ہوا اور بڑھتے بڑھتے آج 12ویں مقابلے تک پہنچ گیا ہے اور آج ہمیں تلاش ہے 12ویں ٹیم کی. 11 ٹیمیں اگلے راؤنڈ میں پہنچ چکی ہیں اور آج 12ویں ٹیم ہمیں مل جائے گی. مگر آج 2 ٹیموں کے درمیان نہیں بلکہ 3 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے. مری، سیال شریف اور فیصل آباد کی ٹیمیں، تینوں ٹیمیں اپنی جگہ موجود ہیں اور ان تینوں ٹیموں کو یہ معلوم ہے کہ آج ان کے لیے یہ فائنل موقع ہے، یہ آخری موقع ہے، کیونکہ اب کوئی غلطی کرے گا، اب کوئی پیچھے رہے گا تو اس ذہنی آزمائش کے منچ سے ہم سے جدا ہو جائے گا اور ایک ٹیم ان تینوں میں سے آگے بڑھ جائے گی. امید ہے بڑا دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. یہ بھی تیاری مضبوط کر کے آئے ہوں گے. آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہمارے سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں، کالز کے ذریعے بھی، میسیجز کے ذریعے بھی، اور آپ کو بھی گھر بیٹھے تحائف ملتے ہیں. حاضرین جو اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں ان سے بھی سوالات ہوتے رہتے ہیں، انعامات ملتے رہتے ہیں. ہاں، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. آئیے وقت ہوا ہے مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. اس کا ہر ایک مرحلہ بھی کس قدر ہے شاندار. جناب تینوں ٹیموں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تعارف بھی حاصل کرنا ہے، مگر پہلے آپ کو دکھاتے ہیں جو کل مقابلہ ہوا 2 ٹیموں کے درمیان، کون آگے بڑھ گیا اور کون پیچھے رہ گیا. مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش. الحمدللہ آج 11واں سلسلہ ہے. علم کی تو نور ہے اور یقین نور ہے. کسی مسلمان کو سمجھانے کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ حضرت سیدنا سلیمان خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو پوشیدہ طور پر سمجھایا تو اس نے اسے نصیحت کی، اور جس نے کسی مسلمان کو اعلان سمجھایا تو اس نے اسے ذلیل کر دیا. جواب درست دے دیا ہے. دنیا کے غموں کی تم للہ دوا دے دو، بلوا کے غم اپنا دو سرکار مدینے میں، بلوا کے غم اپنا دو سرکار مدینے میں. جواب درست دے دیا ہے. کعبۃ اللہ شریف پر جو سونے کا پرنالہ بنا ہوا ہے اسے مستجار کہتے ہیں. غلط. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے پہلا فتویٰ 14 سال سے بھی کم عمر میں دیا. صحیح. فتاوی امجدیہ مفتی امجد علی اعظمی کے فتووں پر مشتمل ہے. صحیح. مدنی مذاکرہ ہر جمعرات کو ہوا کرتا ہے. غلط. چغل خور قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا. صحیح. جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. محمد ذیشان فرام سیال شریف، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ صحیح یا غلط؟ اچھی ہے نا، تو کہہ دو صحیح ہے بھائی، نمبر نہیں ملے گا. چلے. حضرت میکائیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے. غلط. صفا و مروہ کے مابین 7 چکر لگانے کو رمل کہتے ہیں. غلط. اقرا کے معنی ہے لکھو. غلط. ایک روایت کے مطابق انسان کو دی گئی سب سے بہترین چیز حسن اخلاق ہے. صحیح. امام غزالی کی کنیت ابو محمد ہے. صحیح. جناب نہیں، ان کی کنیت ابو محمد نہیں ہے، غلطی ہوئی ہے. 4 سوالوں کے صحیح جواب دے دیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کا مقابلہ میرپور کشمیر والے جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. ماشاءاللہ سیال شریف کے اسلامی بھائیوں نے اچھی کوشش کی. چلیں جناب، اب آج وہ 3 ٹیمیں ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے کوشش تو بڑی کی مگر کچھ نہ کچھ نمبر سے پیچھے رہ گئے. مگر اب دیکھتے ہیں کہ کون آگے جاتا ہے. میری دائیں طرف سیال شریف کے اسلامی بھائی ہیں، نام بتائیں گے اور اپنی مصروفیت بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رضوان ہے اور میرے والد صاحب کا نام حاجی محمد ریاض ہے اور میں ضلع خوشاب کی تحصیل قید آباد سے تعلق رکھتا ہوں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سفیر رضا عطاری ہے. میرے والد محترم کا نام ولی محمد ہے. میں جامعۃ المدینہ علی ٹاؤن سرگودا میں 5th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا بیسیکلی تعلق کٹھا سگرال ضلع خوشاب سے ہے. ماشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ذیشان حیدر اتاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام میاں محمد ہے۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سرگودا میں 5th ایئر کا طالب علم ہوں۔ بیسیکلی میرا تعلق ساہیوال سیال شریف کے قریبی گاؤں اہلی کمو سے ہے۔ کیا بات ہے، چلیں جناب، گاؤں گوٹھوں سے بھی اسلامی بھائی آتے ہیں، مری کے اسلامی بھائی اپنا تعارف کرائیں گے۔ میرا نام عبدالسبحان، والد محترم کا نام ساجد محمود۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم کمپنی باغ مری میں 2nd ایئر کا طالب علم ہوں اور میرا بیسکلی تعلق مری کی ایک تحصیل کوٹلی ستیوں سے۔ جی اگلے اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ذوالقرنین عباسی، والد صاحب کا نام محمد عمران عباسی۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم کمپنی باغ مری میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا تعلق تحصیل و ضلع مری سے ہی ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سیف اللہ طاری، والد صاحب کا نام محمد سفیر ہے۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم کمپنی باغ مری میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں اور میرا بیسیکلی تعلق ضلع مری سے ہے۔ چلیں جناب، مری کے اسلامی بھائیوں کا تعارف بھی ہو گیا، فیصل آباد والوں کی باری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا نام وبرکاتہ۔ ڈاکٹر شیخ اشتیاق احمد اتاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام حاجی شیخ اشفاق احمد اتاری ہے۔ میں نے زرعی یونیورسٹی سے ایم فل کیا تھا اور اس کے بعد ہومیوپیتھی کی ڈگری حاصل کی 4 سال کی، اور اس کے بعد اپنا بزنس ہی کیا ہے اور میرا تعلق فیصل آباد سٹی سے ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام غلام صابر اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد افضل ہے۔ بیسیکلی میرا تعلق فیصل آباد کے شہر کھڑیاوالا سے ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیصل آباد میں لاسٹ ایئر یعنی دولت الحدیث شریف کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طیب فاروق ہے، میرے والد صاحب کا نام امجد فاروق ہے۔ میرا تعلق فیصل آباد کے شہر مامو کانجن سے ہے۔ میں ماڈل جامعۃ المدینہ نیو سول لائن فیصل آباد میں درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں، ساتھ میں ایڈیشنل ڈگری ان آرٹس اور BBA بھی کر رہا ہوں۔ تینوں ٹیموں سے تعارف ہو گیا۔ ناظرین، کل آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا، اب اس کا جواب اور اس کی قرآن اندازی۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، جو کل سوال آپ سے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ کون سی مسجد اللہ کی ناراضگی کا سبب بنی؟ تو اس کا جواب ہے مسجد زرار اللہ کی ناراضگی کا سبب بنی۔ ہمارے پاس جو نام آئے ان میں محمد تسلیم اتاری کراچی، محمد علی اتاری دوڑ نواب شاہ، محمد عادل اتاری ذاکر آباد خوشاب، عبدالحمید حاصل پور، ہمشیرہ عبداللہ بورے والا، محمد رمضان اتاری پاک پتن، محمد عبداللہ اتاری اکاڑا، بنت بشیر احمد شاہ کوٹ وارڈ نمبر 3 نزد ایوان بیکری، بنت گلزار احمد، بنت محمد ظہیر عباس اتاریہ، بنت شوکت علی، محمد اشفاق اتاری ٹنڈو آدم۔ انشاءاللہ ان کے درمیان قرآن اندازی ہوگی۔ جی اور بنت محمد ظہیر عباس اتاریہ حافظ آباد، آپ اپنے محرم کے ذریعے سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا تحفہ آپ تک پہنچایا جائے گا۔ جی ماشاءاللہ۔ آج کا سوال جو ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن پر اپلوڈ کر دیا گیا ہوگا، اگر ابھی تک آپ نے ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن اپلوڈ نہیں کی، ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ روزانہ سوال پوچھے جاتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ 4 آپشن ہیں: جنگ احد، جنگ بدر، جنگ موتا یا جنگ تبوک۔ ایک اور سوال جو SMS کے ذریعے آپ نے جواب دینا ہے، وہ سوال ہے کہ مکی صورتوں میں سب سے بڑی صورت کون سی ہے؟ یاد رہے یہ سوال یہ ہے کہ مکی صورتوں میں سب سے بڑی صورت کون سی ہے، اور آپ نے اس کا جواب SMS کے ذریعے دینا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ علم نور ہے، عشق کے بول، 1500واں جشن ولادت، فقہ حنفی اور اس کے دلائل، تلاش کیجئے قرآنی معلومات، سفر ہے مگر اکیلے۔ تینوں ٹیموں سے سوال ہوں گے، تھوڑے تھوڑے سوال ہوں گے، کوشش کیجئے گا کوئی غلطی نہ ہو۔ پہلا سوال کریں گے، پہلا سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے علم نور ہے۔ سیال شریف والوں سے کس طرح وضو کرنا فالج کے مرض سے بچاؤ ثابت ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کی یہ ترتیب کہ پہلے ہاتھ دھونا، پھر چہرہ دھونا، پھر
کونیوں تک دونوں ہاتھ دھونا، پھر سر کا مسح کرنا. وضو کی یہ جو ترتیب ہے یہ فالج کی روک تھام میں اہم کردار ادا کرتی ہے. دیگر اعضاء دھونے کی ترتیب فالج کی روک تھام کے لیے مفید ہے. یعنی ترتیب وار جو وضو کرنا جو ہے، سبحان اللہ، جہاں دیگر بڑے فضائل ہیں، برکتیں ہیں، وہاں فالج سے روک تھام والا کام بھی ہو جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. مری والوں سے سوال ہے، حسن اخلاق میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا امام حازم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق میں یہ چیزیں داخل ہیں: خود غرضی، کنجوسی اور معاملات میں شدت اختیار کرنے سے اجتناب کرنا، قول اور فعل کے ذریعے لوگوں سے محبت کرنا، سخاوت کرنا، اپنوں اور بیگنوں سے اچھے انداز میں میل جول رکھنا، تمام امور میں نرمی کا پہلو مد نظر رکھنا، دوسروں پر لازم ہے کہ اپنے حقوق کے معاملے میں نرمی کرنا، قطع تعلقی اور لڑائی جھگڑے کو ترک کرنا، اور چھوٹوں اور بڑوں کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کو خندہ پیشانی اور خوش مزاجی سے برداشت کرنا. کیا بات ہے، یہ تمام باتیں خوش اخلاقی میں داخل ہیں. اللہ ہم سب کو خوش اخلاق بنا دے. جواب درست دے دیا ہے. حسن اخلاق کی کیا باتیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے بے رغبتی دلانے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار سے مجھتا شفاعت کا ملے ہے سہارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ دن گزرتے جا رہے ہیں، زندگیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، جسم مٹی میں بسیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اور دن اور رات تیزی سے سفر کرتے ہوئے ہر دور کی چیز کو قریب اور ہر نئی چیز کو پرانا کرتے جا رہے ہیں. اور ان تمام چیزوں میں لوگوں کے لیے ایسی نشانیاں ہیں کہ وہ تمہیں دنیا سے بے رغبتی دلا کر بقیہ رہنے والی زندگی نیکیوں میں گزارنے کی طرف راغب کر دیں. اللہ اکبر. اے اللہ کے بندوں، ان تمام باتوں میں ایسی عبرت ہے جو نفسانی خواہشات سے بے رغبت کر کے باقی رہنے والی نیکیوں کی طرف راغب کر دے. اللہ مجھے اور آپ کو دنیا کی محبت سے ہماری جان چھڑا دے. جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے سیال شریف والوں سے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے حسنین کریمین کو آخری نصیحت کیا فرمائی؟ جس کے سینے میں سجا سینہ وہی فل نور ہے. آ گیا پھر ذہنی آزمائش، آ گیا دل تڑپتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدبخت ابن ملجم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کر کے آپ کو شدید زخمی کر دیا تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دولت خانے پر لایا گیا، آپ پر غشی کا عالم طاری تھا. جب کچھ افاقہ ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین کو طلب کیا. جب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کی، ان سے فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم دنیا سے بے رغبتی کرو اور آخرت کی طرف راغب ہو جاؤ، اور جو چیز تم سے چھن جائے اس پر افسوس نہ کرو. مظلوم کے مددگار بن جاؤ، ظالم کی مخالف کرو. ظالم کے مخالف اور مظلوم کے مددگار بن جاؤ. مولا علی کی کتنی پیاری نصیحتیں ہیں حسنین کریمین کو. اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے مری والوں سے، منکر نکیر کون ہیں اور یہ قبر میں خوفناک شکل میں کیوں آتے ہیں؟ اعلی حضرت کو سلام، ان کا دامن ہاتھ سے ہرگز نہیں ہے چھوڑنا. اپنے زیرک تم عقائد کو بچانے کے لیے علم دی تو نور ہے، ہاں بالیقین نور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منکر نکیر قبر میں سوال کرنے والے فرشتے ہیں، اور یہ ڈراؤنی شکل میں اس لیے آتے ہیں کہ مومن تو ان کو پہچان لیتے ہیں، اور جب یہ کفار انہیں دیکھتے ہیں تو وہ کفار انہیں دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اور جواب نہیں دے سکتے. یہ دونوں فرشتے وہ ہیں جو حساب قبر پر مقرر ہیں. یہ انسانی شکل بنا کر اس رنگ میں اس لیے آتے ہیں تاکہ ان کی ہیبت سے کفار تو گھبرا جائیں اور حیرانی سے جواب نہ دے سکیں، اور مومن مطمئن رہیں اور بآسانی جواب دیں. یہ گھبراہٹ اور اطمینان کافر و مومن میں فرق کرنے کے لیے ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ منکر نکیرین کے سوالات میں ہم سب کو ثابت قدمی نصیب فرمائے. جناب فیصلہ آباد والوں سوال ہے، حضرت اسماء اپنی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنے سال بڑی تھی؟
आप अपनी बहन से तकरीबन 10 साल बड़ी थी। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा से 10 साल बड़ी थी। जवाब दुरुस्त दे दिया है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। दोनों तीनों टीमों ने 2-2 सवाल, 3-3 सवाल इनसे हुए हैं और सबने प्रॉपर जवाब दे दिए हैं। नंबर मेरा ख्याल है चेक कर लीजिएगा मेरे हिसाब से। अच्छा 2-2 सवाल हुए हैं, सबसे 2-2 सवाल हुए हैं। तीसरा सवाल अब होगा और अब सवाल होगा, आपको ऑप्शन दिखाया जाएगा और उस ऑप्शन के जरिए आपने सवाल पहुंचना है। बताइए क्या टॉपिक्स हैं, फिर आप स्टॉप कहेंगे तो उस टॉपिक पर आपसे सवाल किया जाएगा। स्टॉप। अंबिया इकराम, सवाल बताइए। सरे मुबारक कट जाने के बावजूद कौन से नबी अलैहिस्सलाम हक बयान करते रहे? बड़ा यूनिक सवाल है। मदद चाहे तो मदद ले लें, चाहे तो ऑप्शन ले लें। कोई मदद करना चाहता है तो हाथ उठाएं। कौन से नबी अलैहिस्सलाम सर कटने के बावजूद मदद लेंगे। मदद लेंगे। किन से मदद लेंगे? ऐनक वाले इस्लामी भाई। ऐनक वाले भाई से। ऐनक वाले भाई कौन है भाई? अब जितने ऐनक वाले, अच्छा चले। कौन से नबी अलैहिस्सलाम सर कटने के बावजूद हक बयान करते रहे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। हज़रत याहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये कहाँ पढ़ा आपने? ऐसे मुतालिब में। जी जनाब बताइए, क्या आप इसी जवाब के साथ जाएंगे? मेरे पास 3 ऑप्शन थे, हजरत याहया, हजरत इदरीस, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, और सही जवाब यह है कि हजरत याहया अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या शान है अंबिया किराम की कि सर कटने के बावजूद भी वो हक बात करते रहे। फैसलाबाद वालों से सवाल, माफ कीजिएगा मरी वालों से, मरी वालों की बारी है। स्टॉप। जनरल नॉलेज, मरी वालों के साथ जनरल नॉलेज का कोई खास रिश्ता लगता है। चलें जनाब, कौन सा परिंदा हवा में खड़ा हो सकता है? मदद लेना चाहें तो मदद ले सकते हैं, सिवाय परिंदे के। परिंदे से मदद ना लें, किसी इंसान से ले लें। चाहे तो ऑप्शन भी ले लें। मदद लेंगे। किससे मदद लेंगे? मदद वाला कोई है? उनसे लेंगे। ये एक इस्लामी भाई, ये वाले भाई, ये पीछे किससे लेंगे? इनसे लेंगे। अच्छा जी, कौन सा परिंदा है भाई? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्तनसर इस्माइल, और जवाब है इसका शिक्रा। ये कहाँ पढ़ा आपने? दिलचस्प मालूमात जुज़ानी आज़माइश की किताब है उसमें। अच्छा, वहां से ढूंढ के लाए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मददगार काम आ गया है भाई जनाब, माशाल्लाह। फैसलाबाद वालों की बारी है। जी कहिए। कुरान पाक। अच्छा स्टॉप अभी नहीं हुआ। अच्छा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम जी, नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल बताइए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने पहला खुतबा जुमा कब दिया? चाहे तो आप मदद ले लें, चाहे तो अब आपने इस पे हिजरी बतानी है ना, साल कौन सा था? ऑप्शंस की तरफ जाएंगे या मदद की तरफ जाएंगे? ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन बताइए जनाब। यकम हिजरी, 7 हिजरी या 3 हिजरी? यकम हिजरी। जैसे ही नबी पाक ने हिजरत फरमाई, मस्जिद कुबा की तामीर फरमाई, उसके बाद जब शहर मदीना की तरफ रवानगी थी तो एक मकाम पर क़याम किया और वहीं पहला जुमा अदा फरमाया जहां आज मस्जिद जुमा मौजूद है, और ये पहली ही हिजरी थी, पहला ही साल था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, सारे जवाब दुरुस्त हो गए हैं। अब बारी यहाँ पर मौजूद हाजरीन की है, उनसे सवाल और उनका जवाब। जी तो सवाल यह है कि कपड़ों को सीने और सिले हुए कपड़े पहनने की इब्तिदा कहाँ से हुई? सिले हुए कपड़े पहनने की इब्तिदा कहाँ से हुई? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कपड़े सिले हुए पहनने और कपड़े सीने की इब्तिदा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
माशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 550 सुन्नतें और आदाब ये किताब तोहफे में दी जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक और सवाल कर ले भाई। माशाअल्लाह। अच्छा जी, ये बताइए कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार किस शहर में? बड़ा आसान सवाल अच्छा कर जी, दिया। बच्चों से। ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज। और फिर नातखा में शेर भी सुनाएंगे इंशाअल्लाह। चलें जनाब, बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंडिया। अच्छा, इंडिया शहर है? इंडिया तो मुल्क है। अच्छा, शहर पूछा है। चलें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम व वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी। अजमेर शरीफ में। हाँ माशाअल्लाह, अजमेर शरीफ। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाअल्लाह। और इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इतर तोहफे में दी जाएगी। जी, शेर। तेरी जात ख्वाजा ख्वाजगा, तेरी जात ख्वाजा ख्वाजगा, तुझे बेकसों का ख्याल है, तुझे बेकसों का ख्याल है। तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए नाज़रीन देखते हैं, पहले कॉल्स लेते हैं फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। मरकज़ुल औलिया लाहौर तो मज़र इकबाल अत्तार ज़हनी आजमाइश रुकने शुरा हाजी अब्दुल हबीब भाई के मेरा सवाल है कि दोहरी ज़ुबान चों पंजाबी ज़ुबान, पंजाबी बयान और पंजाबी कलाम बहुत प्यारा लग रहा है। तुसी पंजाबी बड़ी मिठी मिठी बोलते हो। मैं चाहना वा कि इस सीजन दे विच भी आशिकाने रसूल दी दिलजोई वास्ते किसी टाइम पंजाबी दे विच भी गल कर लिया करो। इंशाअल्लाह साडा इरादा है उम्मत दे रंग ज़हनी आजमाइश दे संग सिलसिला शुरू करन दा और उन्हां सिलसिले च इंशाअल्लाह पंजाबी ज़बान नूं भी शामिल करांगे। तुहाडी बड़ी मेहरबानी, तुहाडी कॉल दा बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल दीजिएगा। ये हम माशाल्लाह ज़हनी आजमाइश देख रहे हैं। सीजन 17 माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत खूबसूरत। अल्लाह पाक इसी तरह दावत इस्लामी को दुगनी रात दुगनी तरक्कियां बखूबी अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। तीनों टीमों के 6 नंबर हैं। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है इश्क के बोल। कुछ सुना दे इश्क के बोलों में रज़ा, कुछ सुना दे इश्क के बोलों में रज़ा, मुश्ताक तब अलज़त सोज़े जिगर की है, मुश्ताक तब अलज़त सोज़े जिगर की है, कुछ सुना दे इश्क के बोलों में रज़ा। इश्क के बोल सेगमेंट। शेर सुनेंगे सियाल शरीफ वालों से जो तड़पते हैं मदीने की जुदाई में शहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो तड़पते हैं मदीने की जुदाई में शहा, उन गरीबों का भी कर दो या नबी कुछ इंतजाम। उन गरीबों का भी कर दो या नबी कुछ इंतजाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जो तड़पते हैं मदीने की जुदाई में शहा, जो तड़पते हैं मदीने की जुदाई में शहा, गरीबों का भी कर दो या नबी कुछ इंतजाम। खुश्क अश्के इश्क से आंखें हैं दिल भी सख्त है। खुश्क अश्क इश्क से आंखें हैं दिल भी सख्त है, आप ही चाहेंगे तो आका हमें तड़पाएंगे। आप ही चाहेंगे तो
आका हमें तड़पाएंगे? जवाब दुरुस्त दे दिया है, जब आऊं मदीने में तो हो चाक गरीबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आऊं मदीने में तो हो चाक गिरेबा, आंखों से बरसती हुई अश्कों की जड़ी हो। आंखों से बरसती हुई अश्कों की झड़ी हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जब आऊं मदीने में तो हो चाक गिरेबा, जब आऊं मदीने में तो हो चाक गिरेबा, से बरसती हुई अश्कों सी झड़ी हो, आँखों से बरसती हुई अश्कों की झड़ी हो। फिर रहमते बारी से चलूं सूए मदीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर रहमत बारी से चलूं सूए मदीना, ए काश मुकद्दर से मुयस्सर वो घड़ी हो। ए काश मुकद्दर से मुयस्सर वो घड़ी हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिर रहमत बारी से चलो सूए मदीना, फिर रहमत बारी से चलो सूए मदीना, काश मुकद्दर से मुयस्सर वो घड़ी हो, है काश मुकद्दर से मुयस्सर वो घड़ी हो। अब तो दे दो तुम मदीने में शहादत का शरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तो दे दो तुम मदीने में शहादत का शरफ, या नबी कर दो ये पूरी आरज़ूए ना। या नबी कर दो ये पूरी आरज़ूए ना तमाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मौत अब तो गुंबदे खजरा के साए में मिले। रहमान, मौत अब तो गुंबदे खजरा के साए में मिले, कब तक आका दर बदर की ठोकरें हम खाएंगे? कब तक आका दर बदर की ठोकरें हम खाएंगे? जवाब दुरुस्त दे दिया है। मौत अब तो गुंबदे खजरा के साए में मिले, मौत अब तो गुंबदे खजरा के साए में मिले, कब तक आका दर बदर की ठोकरें हम खाएंगे। जनाब, अब बारी है सियाल शरीफ वालों की। एक तर्ज सुनाई जाएगी और आपने उस तर्ज को पहचानना है कि ये कलाम कौन सा है। जी। चला दें। जी, कलाम याद आ रहा है? क्या बताऊं कि क्या मदीना है। ये उससे मिलती जुलती तर्ज जरूर, लेकिन इस पे तर्ज पे बैठेगा ये नहीं। जायरो पासे अदब रखो, इसको पढ़े। यही भाई है जो ये तर्जे बनाते हैं, जो मुश्किल हाँ सही है, इतनी तर्ज नहीं आप पढ़े ये। जायरो पासे अदब रखो, हवस जाने
یا مدینہ یہ تو اس میں نہیں آئے گی نا. کہ کیا کیا بتاؤں کہ کیا. آپ لوگ ناطخواں ہیں, آپ فیصلہ کریں کہ یہ طرز, یہ جو انہوں نے کہا ہے, یہ کلام اس طرز پہ بیٹھ جاتا ہے, کیونکہ میرے حساب سے فرق ہے. جب آپ نے سٹارٹ لیا نا تو میں بھی کیا بتاؤں کیا مدینہ, پھر آپ جو اوپر لے گئے نا تو چینج ہو گیا نا. یہ کیا بتاؤں چینج ہو جائے گا نا, اور کیا ظاہر و پاس ادب چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ناطخواں مجلس کا فیصلہ بھی یہ کہ جواب درست نہیں ہے. مری والوں کی باری ہے. گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. جی 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 جی, جواب ان کا بالکل درست ہو گیا ہے. زور سے کیا کہیں گے؟ فیصل آباد والوں کی باری ہے. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. چلے سنائیں بھائی. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا, سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا. ماشاءاللہ. چلے جناب, اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی باری ہے. آپ کو بھی ایک طرز سنائیں گے اور ایک شعر بھی آپ سے سنیں گے. چلے پہلے طرز سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, میرا نام محمد انس رضا تاری ہے. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں, بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے, تحفہ پیش کریں انہیں. ان کو انشاءاللہ عز و جل عطر شریف تحفے میں پیش کی جائے گی اور آپ اپنی پسند کی عطر لے سکتے ہیں. ارے واہ بھائی واہ, سبحان اللہ. چلے جناب, اب ایک شعر سنانا ہے, اور امیر اہل سنت کا بہت پیارا کلام ہے. ہمارے پرانے اسلام میں بیٹھے ہیں, انہوں نے کئی بار سنا ہوگا, اب خیر کم پڑھا جاتا ہے. جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو. دیکھو ان کو یاد آ گیا دونوں کو, ماشاءاللہ. یہی سنا دے. پرانے اسلامی بھائی کی بات کی تو ہم پرانے اسلامی بھائی سے ہی سنتے ہیں. چلے اگلا مصرع سنا سکتے ہیں, یہ اتنی یادداشت ہے کہ نہیں. جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاؤ جلال دو نہیں مانو ملال دو, سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو. واہ واہ واہ, سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو. جواب درست دے دیا ماشاءاللہ. جاؤ جلال دو نہیں مانو منال دو, جاؤ جلال دو نہیں مانو منال دو, مانو منال دو, سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو, سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو. سید صاحب بھی پرانے اسلامی بھائی نے طرز بھی پرانی لائے. یہ وہی طرز ہے جس پہ ہم پڑھا کرتے تھے, رہ رہ کے لب پہ آتے ہیں میرے سوال دو, سوزے اویس دو مجھے سوزے بلال دو, دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو,
غم اپنا یا نبی مجھے بحر بلال دو، عطار کو بلا کے مدینے میں دو بکی، تو پھول کے طفیل ہو پورے سوال۔ اتنی نعت یہ پڑھتے تھے اس زمانے میں تو ماشاءاللہ۔ بھائی صاحب یہ جو جاہو جلال بس میری جھولی میں ڈال دو سوزے بلال، اس پہ تکرار کیسی ہوتی تھی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ یہ سوزے بلال، سوزے اویس، یہ امیر اہل سنت کے ذریعے ہی سنا، اور یہ انداز ہی امیر اہل سنت نے عطا فرمایا۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی سوزے بلال اور سوزے اویس نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین ایک دو کال شامل کرتے ہیں، پھر اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اطہر طاری سب بات سے عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ آج مری کی ٹیم ہے تو میں مری کی زبان میں حاجی عبدالحبیب بھائی کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ تسنا کوششاں سی مرینی ٹیم اس دفعہ پہلی دفعہ آئی تے میں امید کرنا ہے انشاءاللہ مرینی ٹیم جتسی تے تسانی بڑیاں کوششاں کاوشاں یا شجرکاری واسطے بھی مری آیا سی ہو، اللہ تسیں خوش رکھے آباد رکھے، بہت زبردست پروگرام کی نیتے چلنی ہو۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، آپ نے کال کی، بٹ مری سے تسی نکے نکے سانو بھیجے نے، تھوڑے سٹرونگ والے بھیجتے نا تو اور تگڑی ٹیم لاتے۔ مری والوں نے جونیئر ٹیم بھیجی ہے ہمارے پاس، لیکن بچے بڑے تیز ہیں ماشاءاللہ اور اچھی تیاری کر کے آئے۔ میرا ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا نام مائمہ فاطمہ ہے، میں ماموں کنجن سے بات کر رہی ہوں۔ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا سلسلہ ہے ماشاءاللہ۔ میں فیصل آباد کی ٹیم کو سپورٹ کرتی ہوں۔ فیصل آباد کی ٹیم میں میرے ماموں محمد طیب بھی موجود ہیں۔ اللہ پاک سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ چلے جی بامو جان کے لیے بانجی کی دعائیں بھی آ گئی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ہمارے اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ علم دی سے دل ہمارے جگمگانے کے لیے 10 نمبر ہے سیال والوں کے، 12 مری اور 12 فیصل آباد۔ اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے 1500واں جشن ولادت۔ سیال شریف کے اسلامی بھائی تشریف لائیں اور کوئی ایک باکس کھولیں، باری باری ایک ایک باکس کھولیں گے، تینوں ٹیموں کے پاس ایک ایک ہی موقع ہوگا۔ پوری کوشش کریں کہ پورے 2 نمبر حاصل کریں۔ کیا ہے جناب اس میں؟ قیامت کے 15 نام۔ قیامت کے 15 نام، ویری یونیک کوشچن جناب، یہ مجھے دے دیں اور یہ آپ لے لیں۔ چلے جناب وقت شروع ہوتا ہے اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم العارفہ، یوم الوعید، یوم البعث، یوم الخروج، یوم الجمع، یوم الحشر، یوم مشہود، یوم الحساب، یوم الفصل، یوم الحساب، یوم الفصل، یوم الدین، یوم عظیم، یوم عقیم، یوم عقیم، یوم مقیم، یوم عسیر، یوم محیط، یوم علیم، یوم کبیر، یوم الحسرہ، یوم الطلاق، یوم التغابن، یوم الغاشیہ۔ بس بڑی مہربانی، بس ابھی قیامت میں دیر ہے، اللہ پاک ہمارے قیامت میں بھی آسانی فرمائے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب مری کے اسلام میں تشریف لیں۔ دو نمبر سیال شریف والوں نے حاصل کر لیے ہیں، مری والوں کی باری ہے۔ جی معجزات مصطفیٰ، ذرا مائک صحیح کرے بھائی کا۔ 15 معجزات مصطفیٰ، سبحان اللہ، سیدھے ہاتھ سے لیں گے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن، معراج، شکل کم، رد الشمس، توام قلیل کو کثیر کر دینا، اور جمادات کا کلام کرنا، نباتات کا کلام کرنا، حیوانات کا کلام اور تسبیح کرنا، اور چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، سورج کو پلٹانا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکھتی آنکھ کو ٹھیک کر دینا، کھارے پانی کو میٹھا کر دینا، اور اجابت دعا، انگلیوں سے چشموں کا جاری ہو جانا، اور انگلیوں سے چشموں کا جاری ہو جانا۔ 12 ہو گئے ہیں، جلدی کرے، 10 سیکنڈ ہے آپ کے پاس۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کو جوڑ دینا رابطان کے ساتھ، اور اللہ 13 آپ کے پورے ہوئے۔ اگر ایک اور بھی آپ بتا دیتے تو 2 نمبر ملتے، بہرحال آپ کو 1 نمبر ملا۔ بڑی اچھی کوشش کی آپ نے۔ باری ہے فیصل آباد والوں کی، تشریف لائیے۔ 1500واں جشن ولادت سیگمنٹ میں کوئی بھی ٹاپک آپ پسند کریں گے اور 15 چیزوں کے نام آپ نے بتانے ہیں۔ جناب کیا ہے اس کے اندر؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 15 خصوصیات۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 15 خصوصیات۔ وقت شروع ہوتا ہے اب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست آپ، سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ، سب سے پہلے اپنے ایمان کا اظہار فرمانے والے بھی آپ، سب سے پہلے جو خلیفہ بنے وہ بھی آپ، سب سے پہلے جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی وہ بھی آپ، سب سے پہلے جسے خلیفہ پکارا گیا وہ بھی آپ، سب سے پہلے جو اپنے والد کی حیات میں خلیفہ بنے وہ بھی آپ، اور سب سے پہلے وہ خلیفہ جن کی وفات ان کے والد کی حیات میں ہوئی وہ بھی آپ، سب سے پہلے خطبہ پڑھنے والے آپ، اور سب سے پہلے امیر حج بھی آپ، سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار بھی آپ، یار مزار بھی آپ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت فرمانے والے بھی آپ، قرآن پاک کو جمع فرمانے والے بھی آپ، اور قرآن پاک کا نام قرآن رکھنے والے بھی آپ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلے اپنی مال کے ذریعے مدد فرمانے والے بھی آپ. سبحان اللہ، کیا شان ہے عاشق اکبر کی. جواب درست دے دیا ہے. 2 نمبر فیصلہ آباد والوں نے حاصل کیے. جناب مقابلے میں نمبرز میں کچھ تھوڑا بہت اور فرق آیا ہے، فرق بھی معلوم کریں گے، مگر ایک کال پہلے شامل کریں گے. جی، میرا نام محمد عاقب رضا اختاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا سلسلہ ذہنی آزمائش جس کا سال بھر انتظار رہتا ہے، یہ خوبصورت جاری و ساری ہے. ہم تمام گھر والے بڑے ہی شوق سے یہ سلسلہ دیکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی تعریفوں کا، دعاؤں کا. آئیے چلتے ناظرین، دیکھتے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. دل تڑپتا ہے مدینے کی ہمیں بھی 12 نمبر ہے سیال، 13 نمبر ہے مری، 14 نمبر ہے فیصل آباد. ایک نمبر کا فرق ہے. اور اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے فقہ حنفی اور اس کے دلائل. سوال ہے سیال شریف والوں سے، وضو میں گردن کا مسح کرنا کیسا ہے؟ اس سے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف دلیل سے بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضو میں سر کے مسح کرنے کی طرح سر کے مسح کرنے کے ساتھ ہی گردن کا مسح کرنا مستحب ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سنن ابو داود اور سنن ترمذی، سنن ابو داود اور سنن کبریٰ اور معجم الکبیر کی کتب احادیث میں ہے کہ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر پر ایک مرتبہ مسح فرمایا، اور یہاں تک کہ کزال تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ کزال تک پہنچ گئے، اور ساتھ ہی سر کے مسح کے ساتھ ہی سر کے مسح کے ساتھ ہی گردن کا مسح فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو یعنی کہ آپ کی گردن کزال سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کی گردن ہے نا وہ کانوں کی لو تک ہے. قزال سے مراد گردن کا وہ حصہ ہوتا ہے جو کان کی لو سے ملا ہوتا ہے. نبی پاک نے گردن کے اس حصے کا مسح فرمایا، اور اس حدیث سے یہ دلیل ملتی ہے کہ وضو میں گردن کا مسح کرنا یہ جائز بلکہ مستحب ہے، اور نبی پاک کا طریقہ بھی ہم نے سن لیا. جواب درست دے دیا ہے. میت کو سفید کپڑے کا کفن دینا کیسا ہے؟ امام اعظم کا اس میں موقف کیا ہے اور اس میں دلیل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث طیبہ میں سفید کپڑے سے میت کو کفن دینے کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہی افضل بھی ہے. سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو کہ یہ عمدہ اور پاکیزہ لباس ہے، اور اپنے مردے کو سفید کپڑے سے ہی کفن دو. کیا بات ہے. نبی پاک کی حدیث بھی ہم نے سن لی ہے، اور سفید کپڑوں کا کفن دینے کی ترغیب بھی دی گئی ہے، اور افضل بھی یہی ہے. یہی امام اعظم کا موقف ہے. جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے فیصل آباد والوں سے، مسافر کا قصر نماز پڑھنا ضروری ہے یا مکمل؟ اس سے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف دلیل سے بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرعی مسافر پر قصر کرنا واجب ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز مثلاً ظہر، عصر اور عشاء یہ دو رکعتیں پڑھے گا، اور اس کے حق میں یہ 2 رکعتیں ہی پوری نماز ہے. اور اللہ رب العزت مسافر کو قصر کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ ارشاد فرمایا کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم بعض نمازیں کثرت سے پڑھو۔ امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ تحت فرماتے ہیں کہ قصر کرنا یہ عزیمت ہے، رخصت نہیں، اور 4 رکعت ادا کرنا جائز نہیں۔ جی جناب، کوئی بندہ کہے کہ سفر میں مجھے یہ رخصت اختیار نہیں کرنی، میں تو 4 ہی پڑھوں گا، نہیں، یہاں 4 رکعتوں والی جو فرض نماز ہے وہ 2 ہی پڑھنی ہوگی جب بندہ مسافر ہو جائے۔ اور یہ امام اعظم کا قول بھی آپ نے سن لیا، آپ کی جو دلیل ہے وہ بھی سن لی ہے، جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ۔ یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا۔ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے پھر کال کی طرف بھی چلیں گے۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لگتا ہے تاجران اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں، آپ سب کو مرحبا بھی کہتے ہیں۔ اور ہماری مجلس تاجران ماشاءاللہ مسلسل ہر ہی پروگرام میں مختلف علاقوں سے تاجران تشریف لاتے ہیں، آپ سب کی کاوشوں کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، مگر پہلے کال لیتے ہیں۔ محمد اعجاز مشن بہاولپور سے عرض کر رہا ہوں۔ عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ پروگرام کا آج 12واں سلسلہ ہے، اور آپ یہ بتا دیں کہ ابھی تک باہر کے آؤٹ کے سلسلے ہیں، کہاں کہاں فائنل ہوئے ہیں؟ کیا بہاولپور میں بھی یہ سلسلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پچھلے سال تو بہاولپور میں ہوا تھا اور بہت ہی خوب سلسلہ چلا تھا، یہاں پہ ہم بھی موجود تھے، اور امید کرتے ہیں کہ اس سال بھی بہاولپور میں آپ ضرور آئیں گے۔ آپ کی دعوت دینے کا بہت شکریہ۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ذہنی آزمائش جب شروع ہوتا ہے تو ہمارے پاکستان بھر کے جو صوبائی نگران ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کن کن شہروں میں ہونا چاہیے۔ تو اب تک جو میری معلومات ہے جنوبی پنجاب میں ایک سلسلہ آلموسٹ فائنل ہو گیا ہے، مگر وہ بھاولپور نہیں بلکہ کبیر والا میں ہوگا۔ تو بہرحال جنوبی پنجاب سارا آپ کا ہی ہے، تو اس بار کبیر والا کی طرف آپ تشریف لے آئیے گا، اور پھر آگے جہاں جہاں فائنل ہوتا جائے گا انشاءاللہ کچھ دنوں میں مجھے امید ہے کہ ہم اس کو فائنل کر لیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں انشاءاللہ ہوگا۔ کراچی کے علاقے بحریہ ٹاؤن میں بھی سنا ہے کہ ایک سلسلہ فائنل ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ موسٹ پروبیبلی وہاں کے جو آڈیٹوریم ہے اس میں بھی ذہنی آزمائش کا ایک سلسلہ ہوگا۔ وہ جب ہوگا انشاءاللہ اس کی تاریخ بھی آپ کو بتائیں گے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ جناب میں چاہوں گا، بڑی تعداد میں تاجران آئے ہیں تو شفیق بھائی کوئی سوال ہونا چاہیے اور کوئی جواب ہونا چاہیے اور تحفہ بھی ہونا چاہیے۔ لبیک انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا جی، یہ بتائیے کہ قرآن پاک کی دلہن کس صورت کو کہا جاتا ہے؟ واہ بھائی واہ، چلیں بھائی اتنے سارے تاجران آئے ہیں، مارکیٹ کی بہت ساری باتیں آپ کو پتہ ہوں گی، کچھ قرآن کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن کی دلہن کس صورت کو کہا جاتا ہے؟ کوئی اچھی سی کتاب لے کے جائیں اور ان کو انشاءاللہ تحفے میں دیں انشاءاللہ۔ جناب اپنا نام بھی بتائیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں، اور پھر جواب دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آفتاب احمد اتاری گجو ٹھٹا تھے۔ اچھا ماشاءاللہ، ٹھٹا سے آئے سائیں، جی جی بلی کری آیا ماشاءاللہ۔ جی جی جی، قرآن پاک کی جو دلہن ہے اس کو سورہ رحمان کو کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، ان کا جواب بالکل درست ہے، اور ان کو انشاءاللہ عز و جل فرض علوم سیکھیے۔ بہت پیاری کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے، یہ سب حاصل کریں، ایک ہی کتاب میں بہت سارے فرض علوم سیکھنے کو مل جائیں گے۔ چلے ایک اور سوال تاجران سے کر لیں۔ قرآن پاک کی دلہن تو پوچھا آپ نے، قرآن پاک کا دل کس کو کہتے ہیں؟ یہ کون سی صورت ہے قرآن پاک کی؟ چلیں بھائی جو ہمارے مہمان تاجران آئے ان سے پوچھیں۔ ماشاءاللہ لگتا ہے سارے ٹریول کر کے آئے ہیں۔ جی قرآن شریف کی سورت دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ عبدالشکور عباسی، میرپور ساکرو سے۔ اچھا، وہاں ساکرو سے تشریف لائے ہیں آپ لوگ؟ جی سر، مرحبا کہتے ہیں آپ کو ہمارے سلسلے کے لیے، فیضان مدینہ کے لیے آپ ٹریول کر کے آئے، آتے رہا کریں۔ یہ تحفہ آپ کے لیے قرآن پاک کا دل سورہ یاسین۔ تو اب ایک نیت بھی تو کر لینا عبدالشکور بھائی، اور آپ بھی، اور جو ناظرین مجھے سن رہے ہیں، جو قرآن پاک کا دل سورت ہے وہ مجھے کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ اور سورہ یاسین کی فضیلت یہ ہے جو ایک بار سورہ یاسین پڑھے اسے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ تلاوت قرآن کرتے رہیں گے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ان کو غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے تحفے میں دیے جا رہے ہیں، اور عجائب القرآن یہ کتاب تحفے میں۔ بہت پیاری کتاب ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف۔ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ 14 نمبر ہے سیال شریف، 15 نمبر ہے مری والوں کے، 16 نمبر ہے فیصل آباد والوں کے۔ یہ 1 نمبر کا فرق کبھی بھی پلٹ سکتا ہے، مگر اب کچھ تلاش کرنا ہے کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہے تلاش کیجئے۔ پہلے اس بورڈ کو کلوزلی کیمرہ مین ہمارے دکھا دیں۔ کل ہمیں ایک مشورہ آیا تھا
کہ कैमरे पे पूरा बोर्ड दिखा दें और मदनी चैनल के नाज़रीन इसकी पिक्चर ले लें। ये जरा स्लाइड भी नीचे से हटा दें, ये इसको थोड़ा ऊपर करें ताकि प्रॉपर पूरा बोर्ड जो है, हाँ ये हुई ना बात। इसको स्क्रीन शॉट ले लें, मदनी चैनल के नाज़रीन तस्वीर खींच लें। अब आपके घर में आप भी तलाश करेंगे और ये टीमें भी तलाश करेंगी। हमारे यहाँ हाजरीन भी चाहें तो इसकी तस्वीर ले लें ताकि आपको भी देखें तो सही आपको भी कुछ मिलता है कि नहीं। आइए सियाल शरीफ के इस्लामी भाई, और ये आप मार्कर संभालिए। 30 सेकंड में आपने कोई लफ्ज ढूंढना है और वो लफ्ज है नमल। 1 मिनट में, माफ कीजिएगा, 30 सेकंड में ना, नमल। नमल यानी चूंटी। इन्होंने ढूंढ लिया सही तरीके से मेरा बेटा, इतनी भी जल्दी नहीं है। नाम इसका चूंटी है, लकीर तो थोड़ी बड़ी बना दो, चूंटी जितनी लकीर बनानी है। हाँ है वही ना गलत वाली। चले जनाब पीछे हट जाएं। ये नमल जो है ये इन्होंने तलाश कर लिया है। छोटा वर्ड ढूंढना ज्यादा मुश्किल होता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मरी वाले आ जाएं भाई। ये माशाल्लाह मीरपुर साकरो ठट्टा से जो आए उनमें से एक इस्लाम पे रेडी हो जाए। देखिए कौन इनको हम स्टेज पे बुलाते हैं नाम तलाश करने के लिए। जनाब यूसुफ, आपने तलाश करना है यूसुफ 30 सेकंड के अंदर। पांच सेकंड रह गए हैं। आपका नाम यूसुफ जरूर है मगर आपकी बारी नहीं आएगी। टाइम के अंदर किए। आपका वक्त खत्म होने के बाद बेटा आपने इसको किया, और वैसे पहला वाला वैसे भी गलत हो गया था इसलिए आपका टाइम खत्म हो गया। बड़ी अच्छी कोशिश की। आ जाए जनाब। यूसुफ ढूंढ तो लिया मगर वक्त खत्म होने के बाद ढूंढा। जनाब अब बारी है फैसलाबाद वालों की, और फैसलाबाद वालों ने ढूंढना है यूनुस। मैंने तो ढूंढ लिया है। यूनुस ढूंढ लिया जनाब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब देखिए कौन आएंगे वहां से। अब कोई 3 दिन का काफिला भी दे दें ये जो ताजरान आए हैं। शफीक भाई 3 दिन के काफिले की तारीख भी ले लें और इनमें से किसी को भेज दें जो है वो हमारे पास। कौन आएंगे? कोई है जो यहां पर बोर्ड को आके फिल करें? लफ्ज ढूंढना होगा। सिंधी में नहीं है उर्दू में, ये याद रखिएगा। उर्दू जिसकी मजबूत हो वो आ जाए। सब घबरा रहे हैं। नहीं घबराना नहीं है, इंशाल्लाह आ जाए आ जाए। क्या बात है, तशरीफ लाएं, जल्दी जल्दी आगे आ जाएं। और इनको जो लफ्ज ढूंढना है ना वो लफ्ज भी बड़ा प्यारा है। सुभान अल्लाह, बड़ा जबरदस्त लफ्ज है। जल्दी से आ जाएं। जरा रास्ता दे दें, रास्ता दे दें भाई। माशाल्लाह आज स्टूडियो जैम फुल है। जनाब आपने तलाश करना है, ये मार्कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। नाम ही यूसुफ है इनका भी भाई। आपने बदर ढूंढना है। बदर, बा दाल अल्लाह अकबर। ये तो इतनी जल्दी ढूंढ लिया, अभी तो सेकंड भी हमारे नहीं चले थे। मिलकर क्या कहेंगे सब मिलकर? ये बदर। अच्छा छोटा वर्ड ढूंढना इतना आसान नहीं होता। आप कहां से आए? माशाल्लाह अजीजाबाद से आए। चले माशाल्लाह, मरहबा कहते हैं। इनको तोहफा पेश करें और काफिले की इनसे तारीख भी लें ताकि राह खुदा में सफर भी करें। नाजरीन सेगमेंट तलाश कीजिए भी इख्तिताम पजीर हुआ। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है और फिर इंशाल्लाह हम नात खानी की तरफ चलेंगे। जी कुछ फर्क आया है नंबर में। जी जनाब फैसलाबाद वाले आगे हैं, सियाल शरीफ वाले अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। वो मरी जो सेकंड था अब सियाल आगे है, मरी अब थर्ड हो गया है। लेकिन ये चलता रहेगा जब तक मुकाबला खत्म नहीं होगा। तीनों टीमें आगे तशरीफ लाएं और अब इंशाल्लाह नात खानी भी होगी, नेक अमाल का जायजा भी होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अच्छी अच्छी नियतें की, पांचों नमाजें बाजमात अदा की, हर नमाज से कबल नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़िया सुन ली, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी तस्बीह फातिमा सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात मा तर्जुमा व तफसीर पढ़ी या सुन लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नज़री से बचते हुए निगाहें नीची रखी,
12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसतुल मदीना बालगान में पढ़ा या पढ़ाया, इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत क़ब्लिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशराक़ व चाश पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत क़ब्लिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, गीबत और चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा कर दिया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी ताईद दिल ना करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दापोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हलके में शिरकत की, कुछ ना कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्ज दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिलाजारी और कहका लगाने से बचे, इमाम शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह करीम हम सब को नेक आमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इंशाअल्लाह नात शरीफ होगी, आइए मिलकर नात ख़वानी में शामिल। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही, हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही। आका क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा कहाँ
گلشن کون دیکھے دشتے طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جان کر تمہارا چھوڑ کر مر گی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں جو قدم کیا بچے بیمارے غم میں مسیحا چھوڑ کر میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے میں اٹھ کے جاؤں میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے بیل کا یار چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے گئے جو آتے گئے مدینہ چھوڑ کر میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے میں اٹھ کے جاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں رخصت قافلہ کا شور وش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے گئے ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے گئے دنیا والے تو درد دیتے گئے ہاں دنیا والے تو درد دیتے گئے زخمی دل کی دوا مدینہ ہے زخمی دل کی دوا مدینہ ہے کیا بتاؤں دنیا والوں سے اب وفا کیا ملے دنیا والوں سے اب وفا کیا ملے پیار دیتا تو بس مدینہ ہے پیار دیتا تو بس مدینہ ہے کیا بتاؤں دل فدا گئے مدینے والے پر دل فدا گئے ہمارا دل فدا ہمارا دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور
मोहम्मद है या मदीना गए, या मोहम्मद है या मदीना गए, क्या बताऊं कि क्या मदीना गए, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। वाकई मदीना शहर ही ऐसा है कि उसके बारे में बताया नहीं जा सकता। मदीना फील किया जा सकता है, मदीना महसूस किया जा सकता है। मदीने जाने वाले से पूछिए कि क्या ऐसा सुकून दुनिया में कहीं और देखा है। शायर कहते हैं ना, अगर खुशी चाहिए तो मदीने चलो, जिंदगी चाहिए तो मदीने चलो, सारी मस्ती मदीने की गलियों में है, कैफ सारे का सारा मदीने में है। अल्लाह हम सबको हरमैन तय्यबैन की, मदीना मुनव्वरा की बिलखुसूस बार बार बाअदब बाज़ौक़ हाज़िरिया नसीब फरमाए। आइए कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मैं आतिफ अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह अभी ज़ेनी आज़माइश का प्रोग्राम चल रहा है, तो फैसलाबाद, मरी और सियाल शरीफ 3 शहरों की टीमें हैं और हम तो यहाँ कराची में मौजूद हैं। ज़ाहिर बात है अल्लाह इन सब बच्चों को जो है वो बरकत नसीब फरमाए, मेहनत करते हैं, अल्लाह पाक इनको बरकतें दे, अल्लाह पाक तीनों को कामयाब करे, जिसके हक़ में जो बेहतर है वो फरमाए और अल्लाह सबको मदीना दिखाए। और ज़ेनी आज़माइश वाक़तन बड़ी बरकतों वाला है, बहुत सारी चीज़ें हमें भी सीखने को मिलती हैं। अल्लाह पाक रुकन शुरा को और पूरी टीम को बरकत नसीब फरमाए, दुआ में याद रखेगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम सैयद मोहम्मद नवार हुसैन गिलानी है। मैं बहावलपुर चवाले दा पिया हाँ। मेरे को तुम्हारा प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश बहुत सोहना लगता है। असा सारे घर वाले बह के दे दे हैं। चन्ने जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल्स का। कुछ अहादीस पाक हम रोजाना बताते हैं और कुछ रिकॉर्डिंग्स बच्चे और इस्लामी भाई बना के हमें भेजते हैं। आइए देखते हैं कल जो हदीस बयान की थी उसकी कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाएं। बेशक अल्लाह के नबी जिंदा हैं और उन्हें रिज़्क भी दिया जाता है। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया कराम के जिस्मों को खाए, तो अल्लाह के नबी जिंदा हैं और उन्हें रिज़्क दिया जाता है। वाह भाई वाह। चले जनाब, आज की जो हदीस है ना, वो हदीस पढ़कर और सुनकर खुशी भी बहुत होगी आपको। दिखाइए जरा हदीस पाक स्क्रीन पर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर नबी की एक खुसूसी दुआ होती है जिसे अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाता है। तो हर नबी ने वो दुआ मांग ली, लेकिन मैंने अपनी दुआ को क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफाअत के लिए बचा कर रख लिया। मजे को भी मजा आ गया ना कि एक दुआ ऐसी खास होती है हर नबी के पास, और नबी पाक ने वो दुआ क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए बचाई है। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे आका सबको जन्नत में ले जाएंगे इंशाअल्लाह। चलिए जनाब, ये हदीस पाक अब कल आपने जल्दी जल्दी वीडियो बना के आज रात में या कल दोपहर 12 बजे तक भेज देनी है। एक बार स्कोर बोर्ड देख लेते हैं और फिर आखिरी 2 सेगमेंट ये फैसला कर देंगे तीनों में से कौन सी टीम आज आगे जा रही है। जी, इस्लामी का है ज़रिया बेहतरी ईमान बचाने के लिए। 16 नंबर सियाल शरीफ, 15 मरी और 18 फैसलाबाद। नाज़रीन, एक खास ऐलान भी सुन लें कि इंशाअल्लाह क्योंकि अब 3 दिन का वक्फा होगा, हम 4 प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं, इतवार, पीर, मंगल, बुध। अब 3 दिन इंशाअल्लाह आपसे इजाजत चाहेंगे, और जब इतवार को आएंगे तो सिर्फ इतवार वाले दिन के लिए ज़हनी आजमाइश बरोज इतवार गालिबन 9 तारीख होगी, 8:15 बजे बराह रास्त होगा। 9 बजे नहीं होगा, 8:15 बजे बराह रास्त होगा। और उसकी खास वजह यह है कि इंशाअल्लाह उस दिन आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में एक अजीम और शान काफिला इज्तिमा हो रहा है।
हजारों आशिकान रसूल आ रहे हैं कराची भर से, और उसमें माशाअल्लाह दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के निगरान मौलाना हाजी इमरान अत्तारी साहब बयान फरमाएंगे। तकरीबन 8:15 से 9:30 के आसपास ज़हनी आजमाइश रहेगा, और जैसे ही ज़हनी आजमाइश सिलसिला खत्म होगा तो लाइव मदनी चैनल पर निगरान शूरा का बयान होगा। तो वो इतवार में समझ ले 2 बड़े अहम प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो नाजरीन भी, व्यूअर्स भी 8:15 बजे तैयार रहें, और जो यहाँ स्टूडियो में आते हैं वो 7:45 बजे यहाँ इशा की नमाज पढ़ के वक्त पर ऊपर आ जाइएगा ताकि आप सिलसिले में शामिल हो सकें। आइए चलते हैं सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कुरानी मालूमात। सवाल करेंगे सियाल शरीफ वालों से, कुरान पाक में नबी पाक अलैहिस्सलाम को अहमद किस सूरत की किस आयत में फरमाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत साफात आयत नंबर 6। सूरत सफ सूरह सफ आयत नंबर 6। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है मरी वालों से, पहले पारे में लफ्ज बनी इसराइल कितनी बार आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले पारे में लफ्ज़ बनी इसराइल 4 बार आया है। 4 मरतबा आया। जवाब इन्होंने भी दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक में किस मकाम पर रमजान शरीफ के रोजे फर्ज होने का जिक्र है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत बकरा आयत नंबर 183 और 185। आयत नंबर 183 और 185 सूरह बकरा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इसका मतलब जनाब अब फैसला करेगा आखिरी सेगमेंट कि कौन सी टीम आगे जा रही है। आखिरी सेगमेंट की तरफ जाने से पहले एक मजीद कॉल सिलसिले में शामिल कर लेते हैं। इमदादिया बनियाद शरीफ की ज़ेली शाख जामिया खानी में पढ़ता हूँ, और हम ज़हनी आजमाइश जिसका पूरा साल इंतजार रहता है बड़ी शौक और मोहब्बत के साथ देखते हैं। और मेरा आज अब्दुल हबीब अत्तारी साहब से ये सवाल है कि ये सेगमेंट कब शामिल किया जा रहा है, खानदानी रिश्ते। जज़ाकल्लाहु खैरन फिद्दारन। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आने वाली इतवार को जो प्रोग्राम होगा उसमें खानदानी रिश्ते सेगमेंट भी शामिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। चले जनाब अब चलते हैं हम आखिरी सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सफर है। मरी के इस्लामी भाई सियाल शरीफ पे आ जाएं, सियाल शरीफ वाले चले जाएं, फैसलाबाद वाले चले जाएं। मरी टिकट भी नहीं लेंगे हम आपसे, जिसको जहां जाना है मजे से चले जाएं, लेकिन आपस में बातचीत नहीं करेंगे। आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपने या तो सही कहना है या गलत कहना है। 5-5 सवाल होंगे। पहली बारी है मोहम्मद रिजवान सियाल शरीफ से। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को जुल हिजरतैन कहा जाता है। गलत। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद नबवी के लिए जमीन खरीद कर दी थी। गलत। फिक और हदीस में उम्महातुल मोमिनीन में सबसे बुलंद दर्जा हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा को हासिल है। सही। अबू तुराब हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की कुन्नियत नहीं है। गलत। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान की कुन्नियत अबू मुहम्मद है। गलत। जनाब आपसे गलतियां हुई हैं और 2 गलतियां हो गई हैं। अब्दुल सुबहान फ्रॉम मरी, अब इनकी बारी है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु अशराए मुबश्शरा में से हैं। सही। सूरह इंसान सूरह कौसर का दूसरा नाम है। गलत। शोहदाए बदर की तादाद 114 थी। गलत। जो हिजरत करके मदीने आए थे उन्हें अंसार नहीं कहते। सही। हजरत उसामा बिन जैद का लकब महबूब रसूल है। सही। क्या बात है, अब्दुल सुबहान ने 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अब्दुल सुबहान ने इस बार अच्छी तैयारी की, पिछली गलतियों का इजाला कुछ किया है। अब बारी डॉक्टर इश्तियाक साहब फ्रॉम फैसलाबाद। कस्बा हजरत इमाम हुसैन के ऊंट का नाम है। गलत। हजरत फातिमातुज ज़हरा का लकब सैयदतुन निसाउल आलमीन है। सही। रिश्तेदारी को काटने वाला जन्नत में इब्तिदान दाखिल नहीं होगा। सही। पहली वही मुबारक में सूरह मुद्दस्सिर की आयत नाजिल हुई थी। गलत। खुलफाए राशिदीन में से चौथे खलीफा हजरत उस्मान गनी हैं। गलत। जनाब डॉक्टर साहब ने 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। जी सैयदतुन निसाइल आलमीन बीबी फातिमा का लकब। सुभान अल्लाह। अब बारी मोहम्मद जीशान जिनका ताल्लुक सियाल शरीफ से है। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक नाम हैदर भी है। सही। सैयदुल शोहदा का लकब हजरत अब्बास को अता किया गया। गलत।
किसी के एहसान और नेमत की वजह से जबान, दिल या आज़ा के साथ उसकी ताजीम करना शुक्र कहलाता है। सही। 40 साल की उम्र में प्यारे आका पर पहली बार वही नाजिल हुई। सही। हजरत उस्मान गनी ने पहली हिजरत मक्के की तरफ और दूसरी मदीना की तरफ फरमाई। जनाब, पांचों के 5 सही जवाब दे दिए हैं। सियाल शरीफ वालों ने भी छलांग लगाई है। और अब बारी है सैफुल्ला, मरी से ताल्लुक है। मरी में तो बड़ा ठंडा मौसम हो गया है, मगर यहाँ थोड़ी गर्मी चाहिए, क्योंकि सारे सही जवाब चाहिए मरी को। जनाब, यौमुल फुरकान जंगे बदर का दूसरा नाम है। गलत। इमाम बुखारी फिक के मशहूर इमाम हैं। गलत। गुस्ल के 3 फराइज हैं। सही। यौमुस सब्त इतवार को नहीं कहा जाता। गलत। हाजी उबैद रजा अमीर अहले सुन्नत के छोटे शहजादे का नाम है। गलत। जनाब, आपसे गलतियां हुई हैं और जनाब 2 गलतियां आप कर गए हैं। अब बारी जनाब फैसलाबाद वालों की है। फैसलाबाद के तैयब फारूक साहब, आपसे 5 सवाल होंगे। आका अलैहिस्सलाम आमुल फील के वाक़े के बाद दुनिया में तशरीफ लाए। सही। ज़बूर शरीफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। गलत। तौबा गुनाहों से अल्लाह पाक की बारगाह में रुजू का नाम है। सही। इमाम गजाली हनफी नहीं हैं। सही। तौबा के 3 रुकन हैं। सही। जनाब, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। फैसलाबाद की टीम बड़ी जबरदस्त अंदाज से आगे जा रही है। अब हमें स्कोर देखना होगा, क्योंकि 3 इस्लामी भाई हैं। अब 26 सियाल शरीफ, 25 मरी और 30 फैसलाबाद के हो चुके हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं फैसलाबाद के, मगर कुछ सियाल शरीफ वाले कुछ जबरदस्त कारकर्दगी दिखाएं और फैसलाबाद वाले आराम करने चले जाएं तो शायद कुछ मामला बन सकता है, वरना तो मामला थोड़ा मुश्किल है। चले जनाब, सियाल वाले कहां पहुंचे हुए हैं? सियाल शरीफ वाले यहाँ हैं। चले जनाब, इखलास के साथ तौबा और इस्तिग़फ़ार करना दराज़ी उम्र यानी लंबी जिंदगी के लिए बेहतर अमल है। सही। ख्वाजा गरीब नवाज का उस मुबारक 6 रजब शरीफ को मनाया जाता है। सही। दरवाज़ा काबा और हजर अस्वद के दरमियानी हिस्से को मुल्तज़म कहते हैं। सही। जब आईना देखे तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा हस्सन तखल्की फहस्सिन खुलुकी। सही। जो शख्स सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ता है तो वो अपने ऊपर रहमत के 70 दरवाजे खोल देता है। जनाब, सारों में सही कहा और बिल्कुल सही कहा। 5 के 5 नंबर हासिल कर लिए। सियाल शरीफ वालों ने 5 नंबर ले लिए हैं। अब बारी मरी वालों की है और मरी वाले भाई यहाँ मौजूद हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सूरह वाक़िया के बारे में फरमाया कि ये सूरत तवंगरी यानी खुशहाली की सूरत है, लिहाजा इसे पढ़ो और अपनी औलाद को सिखाओ। सही। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी शहजादी का नाम ज़ैनब है। गलत। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। गलत। मस्जिद खैफ में 70 अंबिया किराम की कब्रें हैं। सही। रुकने यमानी और रुकने अस्वद के दरमियानी दीवार को मुस्तजाब कहते हैं। गलत। जनाब, आपसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं और देखना यह है कि आपने कितनी 3 गलतियां कर गए हैं मरी के इस्लामी भाई। और अब बारी है फैसलाबाद के तीसरे इस्लामी भाई की। इनकी टीम के दोनों इस्लामी भाइयों ने 5-5 नंबर हासिल किए थे। जोहर की नमाज में तहवीले किबला के लिए वही उतरी थी। सही। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त अबू लहब ने सुवैबा लौंडी को आजाद किया था। सही। 40 दिन से जायद नाखून बढ़ाना मकरूह तहरीमी है। सही। इमाम मालिक का मजार शरीफ जन्नतुल बकी में वाक़े है। सही। याजूज माजूज हाम बिन नू की औलाद में से हैं। सही। नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है। एक गलती आपसे हुई है जनाब, लेकिन आज का मुकाबला फैसलाबाद वाले जीत गए हैं। सियाल शरीफ और मरी के इस्लामी भाइयों ने बड़ी अच्छी कोशिश की, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। दोनों टीमें आगे तशरीफ लाएं, फिर तैयारी करके इंशाअल्लाह किसी मुकाबले में आएं और हम दुआ देते हैं अल्लाह आपको जल्दी जल्दी मदीना पाक की हाजिरी नसीब फरमाए। माशाअल्लाह आज की बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड हम इंशाअल्लाह हमारे डॉक्टर साहब को पेश करेंगे। सारी टीम ही बड़ी अच्छी थी, मगर आपकी परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी थी। आइए सारी टीम बगल इस्लाम में आगे तशरीफ ले आएं, आप सबको तहफ़ दिए जाएंगे, कुरान दाजी भी की जाएगी और इंशाअल्लाह आपको स्कोर बोर्ड भी दिखाएंगे और आपको इंशाअल्लाह ये भी बताएंगे कि ज़हनी आजमाइश की जो क्विज एप्लीकेशन के जरिए कुरान दाजी है, जब वो रेडी हो तो बताइएगा इंशाअल्लाह। जनाब, पहले हम आपसे सवाल कर लेते हैं कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है। ये सवाल आपने अगले प्रोग्राम से पहले मैसेज करके हमें देना है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है। नाज़रीन, आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं कि किस तरह स्कोर बोर्ड चलते चलते
मुकाबला जो है वो फैसलाबाद की तरफ जबरदस्त तरीके से चला गया। आइए देखते हैं। 34 फैसलाबाद, 27 मरी और 31 सियाल शरीफ। जनाब अब दोनों टीमों को तहफ पेश किए जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे मरी के इस्लामी भाई और सियाल शरीफ के इस्लामी भाई इंशाअल्लाह आपको सूट पीस भी दिए जा रहे हैं, इसमें तबरुकात भी हैं। आप तशरीफ लाए। माहनामा फैजान मदीना मकतबतुल मदीना की तरफ से भी आपको गिफ्ट ऐप पर 12 माह के माहनामा भी दिए जाएंगे पिछले। और जनाब बारी है हमारे मरी के इस्लामी भाई भी आ जाए माशाल्लाह। आगे आ जाए बेटा माशाल्लाह। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको आलिम बाअमल बनाए। और आइए ज़हनी आज़माइए माशाल्लाह 12 माह के फैजान मदीना तमाम इस्लामी भाई को देकर हम भेज रहे हैं जो हमें छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन आप भी चाहें तो माहनामा फैजान मदीना ये वीकली मैगजीन, मंथली मैगजीन है मकतबतुल मदीना दावत इस्लामी का। हर महीने आपके घर पे आ जाएगा, आपके ऑफिस पे आ जाएगा। स्क्रीन पर नंबर दीजिए जिन नंबर्स पर आप राब्ता करके माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग करवा सकते हैं। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, कल जो सवाल आपसे किया गया था वो ये, आज जो सवाल आपसे किया गया था वो ये था कि मक्की सूरतों में सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? तो इसका जवाब है सूरह आराफ। हमारे पास जो नाम है उनमें बिनते मोहम्मद अमजद अत्तारिया फैसलाबाद, अहमद रज़ा लाला मूसा, मोहम्मद नवाज़ अत्तारी रहीम यार खान, मोहम्मद रफ़ीउल्लाह अत्तारी मलीर कैंट कराची, अब्दुल्ला अहमद अत्तारी लाहौर, हाफिज़ अहमद रज़ा अत्तारी उकाड़ा, अख्तर अत्तारी टेक्सला, हाफिज़ ज़ैनुल आबदीन पतोकी, उम्मे शहीर अत्तारिया पिंडी, मोहम्मद अब्दुल्ला अत्तारी, मोहम्मद शहजाद अत्तारी मीरपुर खास, सफदर अत्तारी सादकाबाद। इनके दरमियान इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कुरानदाजी हो गई। और कुरानदाजी में लाला मूसा से अहमद रज़ा भाई, अहमद रज़ा भाई आप हमसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका तोहफा आप तक पहुँचाया जाएगा। आइए नाज़रीन एप्लीकेशन की कुरानदाजी करते हैं। हज़रत जाफ़र तैयार रदियल्लाहु तआला अन्हु किस जंग में शहीद हुए? जंग ओहद, जंग बदर, जंग मौता या जंग तबूक? सही जवाब है जंग मौता। और आपको आइए देखते हैं कौन सी आईडीज जो है वो सेलेक्ट हुई हैं। ये 5 आईडीज देख लीजिए और इन आईडीज पर आप रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह आप तक तोहफा पहुंचाया जाएगा। अब यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की कुरानदाजी 4268 जिनके पास हो वो आ जाए आगे। और दूसरा टोकन है 4334 बच्चों के लिए, 4334 और 4268 जिनके पास है वो आगे आ जाए, इंशाल्लाह उनको तोहफा पेश किया जाएगा। और अब आइए दिखाते हैं आने वाली इतवार को जो 8:15 बजे बराह रास्त सिलसिला होगा किसका किसके साथ है। सोच के तीर, वक्त का दबाव और एक सवाल, कौन देगा उसका दुरुस्त जवाब? स्क्रीन पर दिखाइए दोबारा। कितना वकार अल्लाह अकबर एड़ियां रखती है, कितना वकार अल्लाह अकबर एड़ियां। जवाब दुरुस्त दे दिया है। यही मनाजिर बनाते हैं एक दिलचस्प प्रोग्राम, और वो प्रोग्राम देता है मुफीद मालूमात। तो फिर देखिए मदनी चैनल का मकबूल आम क्विज प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश सीजन 17, जिसमें होंगी खानेवाल और सरले कलां की टीम सामने सामने। इंशाअल्लाह 9 नवंबर 2025 बरोज इतवार रात 8:15 बजे बराह रास्त मदनी चैनल पर। जी आपने सुन लिया कि 8:15 बजे इतवार वाले दिन ये मुकाबला होगा, तो इंशाअल्लाह आपने आना है और उसकी बरकतें लूटनी है। आइए अदब और शौक के साथ सलात सलाम के लिए खड़े हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, मुस्तफा खैरुल वरा सरवरे हर दो सरा, मुस्तफा खैरुल वरा सरवरे हर दो सरा। अपने आँखों का तसद्दुक़, अपने आँखों का तसद्दुक़ हम दो भी निभाओ, हम दो
سنية الوداع طلع البدر علينا من سنية الوداع وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داعٍ يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك عزت فعل غوث أعظم زنجب شفاء زيارة عزت فعل غوث أعظم زنجب شفاء زيارة صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم دور ہو سب کے جو غم دور ہو سب کے جو غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ حبیب اللہ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا. العلم ملتان جسے مدینہ